So obtain the locus of the line which passes through alpha comma beta comma gamma and through points of the conic x square by a square plus y square by b square is equal to 1 comma z is equal to 0. ఏం చేయాలి మనం ఇప్పుడు సో లోకస్ ఆఫ్ ద లైన్ సో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఓకేనా లోకస్ ఆఫ్ ద లైన్ అనేది కోనిక్ అవుతుందని చూపించాలి లేదా నెక్స్ట్ ఆ కోనిక్ ఈక్వేషన్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి right. So equation of line passing through alpha comma beta comma gamma having direction cosines L comma M comma N is x minus alpha by L is equal to y minus beta by M is equal to z minus gamma by N is equal to k. So next find x value, y value, z value. This is x value, y value, z value. So the any point on the line is so x comma y comma z. So that is kl plus alpha comma km plus beta comma km plus gamma. So this point, so the point lies on the base. So lies on the basis. So ఇక్కడ బేసిస్ ఏమి వచ్చిండు 2 వచ్చింది కాబట్టి కంపల్సరీ పాయింట్ అనేది 2 బేసిస్ పైన కూడా ఉంటుంది. సో కాబట్టి x స్క్వేర్ బై a స్క్వేర్ ప్లస్ y స్క్వేర్ బై b స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 1 and z is equal to 0. So substitute this point given 2 bases. So first of all z is equal to 0 substitution now. So that is z coefficient. So z coordinate ఏముంది kn plus gamma. So kn plus gamma is equal to 0. Here n is equal, k is equal to minus gamma by n. So and this point substitute first base. So there is kl plus x value is kl plus alpha whole square by a square plus y value is km plus beta. So km plus beta whole square by b square is equal to 1. So now substitute k value. K value is minus gamma by n. So k value minus gamma by n into L plus alpha whole square by a square plus k value minus gamma by n into m plus beta whole square by b square is equal to 1. So n is LCM, that is n alpha minus L gamma or L gamma minus L gamma plus n alpha. First positive రాష్ట్రం. So n alpha minus L gamma whole square by, so n square ఉంటుంది, n square అనేది డినామినేటర్ వస్తుంది కాబట్టి so n square into L square plus so n beta minus m gamma whole square by n square b square is equal to 1. So 1 by b square is LCM. So 1 by n square is common. So equation also into n square ఉంది. So n alpha minus L gamma whole square by a square plus n beta minus m gamma whole square by b square is equal to n square. So now substitute L value, m value, n value. So L value is x minus alpha, m value is y minus beta, n value is z minus gamma. So n value z minus gamma into alpha minus, so gamma into alpha, L value is x minus alpha, so whole square by a square plus, so again n value z minus gamma into beta minus gamma into y minus beta whole square by b square is equal to z minus gamma whole square. So now simplification. So minus L alpha gamma. So ikkada minus of minus plus alpha gamma cancel. So remaining z alpha minus x gamma. So z alpha minus x gamma by a square as is. Next. So z alpha beta gamma beta minus of minus plus gamma beta cancel. So remaining z beta minus y gamma whole square by b square. So next z minus gamma whole square is as it is, which is the required solution, or so it is the required solution. So the locus of the line is this is okay. So next. The vertex of cone is a comma b comma c and the yz plane cuts it in the curve y of f of y comma z is equal to 0 comma x is equal to 0. So that xz plane cuts it in the curve y is equal to 0 comma f of
bx minus x bx by x minus a comma cx minus az by x minus a is equal to 0. Okay, so ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? So the vertex of cone is a comma b comma c. సో దీని yz ప్లేన్ లో కట్ చేస్తే కర్వ్ ఈక్వేషన్ ఏమంటాడు? f ఆఫ్ y కామా z is equal to 0 కామా x is equal to 0. సో ఇది మనకి ఇప్పుడు షో దట్ xz ఈ కర్వ్ ఈక్వేషన్ అనేది xz ప్లేన్ ని కట్ చేస్తే ఈ ఆన్సర్ రావాలి మనకు. సో క్యాపిటల్ f ఆఫ్ bx by x minus a కామా cx minus az by x minus a is equal to 0 కర్వ్ ఈక్వేషన్ రావాలి. ఓకేనా? y కామా z is equal to 0 f of y కామా z is equal to 0 అనేది ఈ కర్వ్ ఈక్వేషన్ ఈ మోడల్ లోకి కన్వర్ట్ అవుతుందని చూపించాలి. ఓకేనా? సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లైన్ ఈక్వేషన్. సో ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద లైన్ పాసింగ్ త్రూ a కామా b కామా c having direction cosines l కామా f కామా a is x minus a by L is equal to y minus b by m is equal to z minus a by n is equal to k. So find x value, y value, z value. Any point on the line is kl plus alpha, kl plus a comma km plus b comma kn plus c. So this point is lies on the given curve. So given curve ఏంటి ఇక్కడ? f of y comma z is equal to 0 comma x is equal to 0. So curve equation. So the point lies on the curve is f of y comma z is equal to 0 comma x is equal to 0. So x is equal to 0 లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే k వాల్యూ ఏమొచ్చింది? minus a by l. k value minus a by l. So this point is substitute this curve equation. Capital f of y comma 0 ఉంది. y వాల్యూ ఎంత ఇక్కడ? So km plus b. So km plus b comma. So z value is kn plus c. So now substitute k value, that is minus a by l. So minus a by l into m plus b comma minus a n by l plus c is equal to 0. So l is LCM, minus a m plus bl by l comma minus a n by minus a n plus l c by l is equal to 0. So now substitute l value, m value, n value. So l value is x minus alpha. So m value is y minus beta. N value is z minus c. So x value is l value is x minus a. M value is y minus b. N value is z minus c. So the substitution. So m value is y minus b. So minus a of y minus b plus b of l value x minus a. So whole by l. L value అంటే x minus a ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయలేదు, లాస్ట్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేశారు. సో కంపల్సరీ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలా? ఓకే, ఇక్కడ వీళ్ళు సబ్స్టిట్యూట్ చేయలేదు, మీరు రాయండి, కంపల్సరీ వీళ్ళు సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఏం రాయాలి ఇక్కడ? సో l value x minus a. ఓకే, సో నెక్స్ట్. So minus a of n value is z minus c plus c of l value is x minus a by, so l value is x minus a. Okay, right. So next to minus a multiplication of minus y minus a into y. So minus ay. So minus of minus plus ab. So plus bx minus ab. So ikkada plus ab minus ab cancel. So minus ay plus bx. So bx minus ay by, so ikkada undali x minus a comma. So ikkada kuda em multiplication chestunam, minus az minus of minus plus, so ac. Next plus ac into x, so cx. So plus into minus minus c into a, ac or ca, ila rasna, no problem. So plus ac minus ac cancel, remaining so cx minus az. So cx minus az by, so ikkada x minus a undali, ikkada kuda x minus a, ikkada kuda x minus a. So ఇంకేమన్నాడు? ఇట్ మీట్స్ ద ఎగ్జాక్ట్ ప్లేన్. సో ఎగ్జాక్ట్ ప్లేన్ మీట్ చేస్తుంటే ఎగ్జాక్ట్ ప్లేన్ లో y వాల్యూ ఉంటుంది 0 ఉంటుంది కాబట్టి, సో సబ్స్టిట్యూట్ y is equal to 0 ఇన్ ద అబోవ్ కర్వ్. సో ఇక్కడ y is equal to 0 సబ్స్టిట్యూట్ వస్తుంది, ఈ వాల్యూ 0 అవుతుంది. సో అప్పుడు ఏమొస్తుంది? రిమైనింగ్ పార్ట్ f of bx minus a into 0 is 0, that is bx minus 0 is 0 bx. So bx by l, l value ఇక్కడ వీళ్ళు రాలేదు, l value అంటే x minus a.
ఓకే సో సిఎక్స్ మైనస్ సో ఇక్కడ y టర్మ్ అనేది లేదు కాబట్టి సో సిఎక్స్ మైనస్ ఏజెడ్ బై సో ఎల్ వాల్యూ ఏంటి ఎక్స్ మైనస్ ఏ వీళ్ళు రాయలేదు మీరు రాయండి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 ఓకేనారా ఇక్కడ అందరు చూడండి వీళ్ళు డైరెక్ట్ ఎల్ రాశారు మీరు మాత్రం ఆ ఎల్ వాల్యూ ఎక్స్ మైనస్ ఏ అనేది సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి కంపల్సరీ సో విచ్ ఇస్ ద రిక్వైర్డ్ సొల్యూషన్ చూడండి వాడు ఏదైతే చూపించమన్నాడో మనం అదే చూపించినాం ఓకే సో మనకేం రావాలి bx బై x మైనస్ రామన్నాడు ఇక్కడ సో bx బై x మైనస్ a వచ్చింది సో వీళ్ళు ఓన్లీ bx బై l రాశారు l వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేయలేదు సో కంపల్సరీ l వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి ఓకే సో ఇట్ ఇస్ ద సొల్యూషన్ నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం ఫైండ్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద కోన్ with vertex at the origin so vertex ఏమి ఇచ్చిండు ఇక్కడ origin ఇచ్చిండు origin means 0 0 0 which passes through the curve z is equal to 2 x square plus y square is equal to 4 so first of all line equation so equation of line passing through 0 0 0 origin ఉన్నది కాబట్టి ఇక్కడ 0 x value 0 నే y value 0 నే z value కూడా 0 having direction cosines l m n is so x minus alpha ఉండాలి కాబట్టి ఇక్కడ 0 0 వచ్చింది కాబట్టి x minus 0 by l is equal y minus 0 by m is equal z minus 0 by n అంటే సింపుల్ గా x వాల్యూ ఎలా ఉంటుంది ఇక్కడ సో l వాల్యూ x రాయొచ్చు m వాల్యూ y రాయొచ్చు n వాల్యూ z రాయొచ్చు so first of all so x value y value z value find చేస్తున్నాం so x is equal l x is equal to వస్తుంది kl y is equal to km z is equal to kn so z is equal to kn so any point on the line is so kl km kn so this point is lies on the given basis so the point lies on the basis so basis వచ్చేది ఇక్కడ మనకు z is equal to 2 x square plus y square is equal to 4 so x square plus y square is equal to 4 and z is equal to so first of all z is equal to లో so z టర్మ్ రాయండి so z వాల్యూ రాస్తున్నాం z వాల్యూ ఉంది ఇక్కడ kn so kn is equal to so k is equal to 2 by n so now this point substitute another base so that is x square plus y square is equal to 4 so x value is kl y value is km so kl whole square plus km whole square is equal to 4 so kl so k into l ra so already k value మనం will say 2 by n so 2 by n substitution 2 by n into l that is 2l by n whole square plus so k value 2n that is 2m 2 by n into m that is 2m by n whole square is equal to 4 so n square is LCM so that is 2l whole square plus 2m whole square is equal to 4 into n square okay so now substitute l value m value n value l value is so that is x minus 0 or x so x minus 0 and x and ఒకటి so substitute x value and the so l value x m value y n value z so అందుకోసం x value m l value m value n value substitution so l value ఎంత x కాబట్టి so 2x whole square plus 2y whole square is equal to 4 z square so ఇక్కడ 2x whole square is 4x square plus 4y square is equal to 4 z square so 4 common and cancel so x square plus y square is equal to z square so which is the required solution okay right so next find the equation of the cone whose vertex is at the origin so find the equation of the cone whose vertex is at the origin and the direction cosines whose generator satisfy the relation so ఏమంటున్నాం ఇక్కడ మనం so vertex అనేది చూడండి find the equation of the cone and so at the vertex at the origin ఉన్నది కాబట్టి so next ఏమంటున్నాం direction cosines are satisfy the relation ఈ రిలేషన్ అనేది direction cosines ని satisfy చేస్తాయంట so equation of the line passing through the point to 0 0 0 having direction cosines l m n is x minus 0 by l ఉండాలి సో x minus 0 ఆల్రెడీ మనం ముందే ఇంతకుముందు ప్రాబ్లం లో సేమ్ వచ్చింది కాబట్టి డైరెక్ట్ రాస్తున్నాం సో x by l is equal y by m is equal z by n is equal to k సో ఇక్కడ నుంచి x value y value z value ఫైండ్ చేస్తాం ఎనీ పాయింట్ ఆన్ ద లైన్ ఇస్ kl km kn సో లాస్ట్ ప్రాబ్లం వచ్చినట్టే సేమ్ మోడల్ సో గివెన్ దట్ ద రిలేషన్ cosines and direction cosines of the
జనరేటర్ సాటిస్ఫై ద రిలేషన్. సో ఈ రిలేషన్ ని సో ఇక్కడ ఇచ్చిన కండిషన్ ని డైరెక్షన్ క్వశ్చన్స్ అనేది సాటిస్ఫై చేస్తాయి కాబట్టి సో 3l² ప్లస్ 3l² మైనస్ 4m² ప్లస్ 5n² ఇస్ ఈక్వల్ టు 0. సబ్స్టిట్యూట్ l వాల్యూ m వాల్యూ n వాల్యూ. ఓకే, సో ఇక్కడ కంపల్సరీ కండిషన్ ఇవ్వకపోతే మనం సేమ్ లాస్ట్ మోడల్ చేసినట్టే చేసేటోళ్ళం రా. కానీ సో డైరెక్షన్ క్వశ్చన్స్ అనేవి సో ఈ రిలేషన్ సాటిస్ఫై చేస్తాయి కాబట్టి డైరెక్ట్ ఇక్కడ ఎల్ వాల్యూ ఎం వాల్యూ ఎన్ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాం. సో ఎల్ వాల్యూ ఎంత వస్తుంది ఎక్స్, సో ఎం వాల్యూ వై, ఎన్ వాల్యూ జెడ్. సో దేర్ఫోర్ సబ్స్టిట్యూట్ ఎల్ వాల్యూ ఎం వాల్యూ ఎన్ వాల్యూ దట్ ఈస్ 3x². సో 3x² minus 4y² plus 5n² is equal to 0. So this is the required solution. Okay, right. So next, find the equation of the cone with vertex at origin and which passes through the curve ax² plus by² plus cz² is equal to 1, comma alpha x² plus beta y² is equal to 2z. సో ఇక్కడ కూడా సేమ్ మోడల్లో చేయొచ్చు, కానీ అలా చేస్తే మనకు కరెక్ట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఆన్సర్ రాదురా. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం, ఈక్వేషన్ 2 చూడండి. సో ఈ ఈక్వేషన్ ని సో గివెన్ బేసిస్, ఇక్కడ బేసిస్ రెండు ఇచ్చిండు, ఏమి ఇచ్చిండు అవి. సో గివెన్ బేసిస్ ax² ప్లస్ by² ప్లస్ cz² is equal to 1. సో అండ్ ఇంకేమి ఇచ్చిండు, ఆల్ఫా x² ప్లస్ బీటా y² is equal to 2z. సో దీన్ని బోత్ సైడ్ డివైడింగ్ బై రైట్, లేదంటే ఇది ఇలాగే ఉంచండి. సో ఆల్ఫా x² ప్లస్ బీటా y² is equal to 2z. సో హోమోజీనైజింగ్ ఈక్వేషన్ 2 with the help of equation 1. సో ఈ ఈక్వేషన్ 1 యూజ్ చేసి ఈక్వేషన్ 2 ని హోమోజీనియస్ చేస్తున్నట. సో హోమోజీనియస్ చేయాలంటే ఏముండాలి, వేరియబుల్ పవర్స్ అన్ని కూడా సేమ్ ఉంటే దాన్ని ఏమంటాం, హోమోజీనియస్ ఈక్వేషన్ అంటాం. ఓకేనా, వేరియబుల్స్ పవర్స్ అన్ని కూడా ఎలా ఉండాలి, సేమ్ ఉంటే దాన్ని హోమోజీనియస్ ఈక్వేషన్ అంటాం. ఓకే రైట్. సో ఇక్కడ ఏం చేయాలి మనం, ఈక్వేషన్ 2 ని ఈక్వేషన్ 1 ని ఈక్వేషన్ 2 ని హోమోజీనియస్ చేయాలి. సో ఏం యూజ్ చేసుకోవాలి, విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్ 1. ఓకే, సో ఈక్వేషన్ 2 ఏముంది, రైట్, ఈక్వేషన్ 2 లో చూడండి ఆల్ఫా x² ప్లస్ బీటా y² is equal to 2z. సో ఇక్కడేమో x², ఇక్కడ x², ఇక్కడ x² ఉంది, ఇక్కడ y² ఉంది, వీటి పవర్లు ఏమో 2 ఉన్నాయి, ఇక్కడేమో ఓన్లీ z ఉంది. సో దానికోసం నేను చేస్తున్నా స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్. స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్ చేస్తే ఇక్కడ ఏమొస్తుంది, x² y² ఇక్కడ హోల్ స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి మళ్ళీ దీనికి హోల్ స్క్వేర్ అవుతుంది, పవర్ 4 అవుతుంది. సో ఇక్కడ అయితే 2z² ఉంది, ఇక్కడేమో పవర్ 2నే ఉంది. అంటే ఇంత ఎక్స్ట్రా కావాలి నాకు, ఇంకా పవర్ అనేది 2 ఉండాలి. అంటే నేను ఏం చేస్తున్నా, సో ఇది సో ఈక్వేషన్ 2z ని ఇన్సైడ్ తీసుకొస్తే వస్తుంది. సో బై 2z అవుతుంది ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 వస్తుంది. సో ఈ 1 ని యూజ్ చేసి ఇప్పుడు నేను సో 4z² ఇంటూ 1² రాస్తున్నా, రాయొచ్చు కదా. సో 4z² ఇంటూ 1², లేదంటే మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం, ఈక్వేషన్ 1 ని చేస్తున్నాం కాబట్టి రైట్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సేమ్, సో 4 ఆల్ఫా x² ప్లస్ బీటా y² హోల్ స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 2z హోల్ స్క్వేర్. దీన్ని ఈక్వేషన్ 2 ని స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్ చేసినాం. నెక్స్ట్ స్టెప్ లో సో ఇక్కడ 2z హోల్ స్క్వేర్ ఇస్ 4z² ఇంటూ 1. ఓకే, ఇక్కడ ఏం రాసిన, ఇంటూ 1 రాసిన రా. అంటే ఇక్కడ స్క్వేర్ ఏమైంది, ఇక్కడ పవర్ 4 వస్తుంది. అంటే ఈ టర్మ్ LHS లో పవర్ 4 వస్తుంది. సో RHS లో మాత్రం 4z² అంటే పవర్ వేరియబుల్ పవర్ ఇక్కడ 2నే ఉంది. ఇంకా మనకు వేరియబుల్ పవర్ ఎంత ఉండాలి, 2 వచ్చేటట్టు ఉండాలి. కాబట్టి నేను ఏం చేస్తాను, దీనికి ఇంటూ 1 మల్టిప్లై చేసిన, అంటే 4z² ఇంటూ 1 రాసుకోవచ్చు కదా. సో కాబట్టి ఇక్కడ ఇంటూ 1 రాసినాం. ఇప్పుడు ఈ 1 ప్లస్ లో సో ఈక్వేషన్ 1 లో ఈక్వేషన్ 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేసినాం. అంటే 1 is equal to ఏనాచ్చు, ax² ప్లస్ by² ప్లస్ cz² is equal to 1 కాబట్టి ఇక్కడ 1 ఉన్న ప్లేస్ లో ax² ప్లస్ by² ప్లస్ cz² రాయొచ్చు. సో ఇక్కడ ఈ ఈక్వేషన్ లో సో 1 ప్లస్ లో ax² ప్లస్ by² ప్లస్ cz² సబ్స్టిట్యూట్ చేసినాం. సో ఇప్పుడు చూడండి ఇన్సైడ్ లో x² హోల్ స్క్వేర్ చేస్తే వస్తుంది x పవర్ 4 వస్తుంది. సో నెక్స్ట్ y² హోల్ స్క్వేర్ చేస్తే వస్తుంది y పవర్ 4 వస్తుంది. నెక్స్ట్ 2ab చేస్తే వస్తుంది 2 ఆల్ఫా x² ఇంటూ బీటా y² అంటే x² ఇంటూ y² అంటే వేరియబుల్ పవర్స్ మొత్తంగా తింటుంది. ఇక్కడ x² y² కాబట్టి టోటల్ పవర్ 4 వస్తుంది. ఇక్కడ కూడా చూడండి z² x² అంటే పవర్ 4 వచ్చింది, వేరియబుల్ పవర్ 2 + 2 వేస్తే 4 వచ్చింది. నెక్స్ట్ z² y² వేస్తే ఇక్కడ కూడా 4 వస్తుంది. సో z² వేస్తే z పవర్ 4 వస్తుంది. అంటే సో ఇక్కడ ఈ ఈక్వేషన్ అనేది హోమోజీనియస్ లోకి కన్వర్ట్ అయ్యింది. ఓకే, అర్థమైనా ఈ ప్రాబ్లం అమ్మాయిలు? అర్థమైంది సార్. రైట్. సో నెక్స్ట్
Same model. So find the equation of the cone whose vertex at the origin and direction cosines whose generator satisfy the relation alpha, yeah, alpha no, a x square plus b y square is equal to 2z comma lx plus my plus nz is equal to p. సో ఇక్కడ కూడా ఏం చేస్తున్నాం, సో ఈ ఈక్వేషన్ ని, సో సెకండ్ ఈక్వేషన్ చూడండి, ఈ lx స్క్వేర్ ప్లస్ my స్క్వేర్ ప్లస్ nz స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ p, ఈ ఈక్వేషన్ యూజ్ చేసి సో ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ ని హోమోజీనియస్ చేస్తున్నాం. సో ఇక్కడ కూడా మళ్ళీ సో సేమ్ ఆన్సర్ అంటే ఆల్మోస్ట్ సేమ్ ప్రాసెస్. సో ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ గివెన్ బేసిస్ ax square plus by square is equal to 2z. This is equation 1. So and inko second equation వచ్చిండు lx plus my plus nz is equal to p. So both side dividing by p చేస్తే p అనేది ఇక్కడ 1 వస్తుంది. So lx plus my plus nz by p is equal to 1. So next మళ్ళీ సేమ్ homogeneous equation 1 with help of equation 2. So first of all equation 1 ఏం చూడండి, ax square plus by square is equal to 2z. ఇక్కడేమో పవర్ 2 ఉందిరా, ఇక్కడ x స్క్వేర్ y స్క్వేర్ ఉంది, ఇక్కడేమో ఓన్లీ z ఉంది. అంటే ఇక్కడ ఎంత ఉండాలి, ఇంకా వేరియబుల్ పవర్ 1 ఉండాలి. ఓకేనా, సో ఇక్కడ వేరియబుల్ పవర్ 1 ఉండాలి. కాబట్టి ఇక్కడ ఈక్వేషన్ 1 2 లో చూడండి అన్నిటి కూడా పవర్ 1 ఉంది. కాబట్టి ఇక్కడ 2z into 1 రాస్తున్నాం. నెక్స్ట్ ఇక్కడ 1 వాల్యూ lx plus my plus nz by p సబ్స్టిట్యూషన్. సో దిస్ ఇస్ ద సొల్యూషన్ అండ్ సింప్లిఫికేషన్. సో 2z ఇంటూ ఇక్కడ బై p ఉంది కాబట్టి p అనేది ఇన్సైడ్ పోతే మల్టిప్లికేషన్ అవుతుంది. సో ax స్క్వేర్ ప్లస్ by స్క్వేర్ ఆఫ్ p is equal to 2z ఆఫ్ lx plus my plus nz. సో విచ్ ఇస్ ద రిక్వైర్డ్ కోనిక్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ సొల్యూషన్. ఓకే, సో ఇదే ప్రాబ్లమ్ ని ఇంకో మోడల్ కూడా చేయొచ్చుగా. సో ఎలా చేసినా నో ప్రాబ్లం. సో మీకు ఎగ్జామ్ లో సో ఒకవేళ ఈ క్వశ్చన్ వస్తే 2 మోడల్స్ లో చేయండి రా, ఎందుకంటే మనకు ఏ మోడల్ చేసినా కానీ ఆల్మోస్ట్ సేమ్ ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. సో మీరు ఎగ్జామ్ లో మాత్రం 2 మోడల్స్ 2 టైప్స్ చేయండి. సో ఇక్కడ కూడా సేమ్ క్వశ్చన్, ఫైండ్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద కోన్ విత్ వర్టెక్స్ ఎట్ ఆరిజిన్ విచ్ పాసెస్ త్రూ ద కర్వ్ ax square plus by square plus az square is equal to 1 comma lx plus my plus nz is equal to p. So first curve, so second curve, so both side dividing by p. So that's the equation 2. So homogeneous equation 1 with help of equation 2. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం, సో ఈక్వేషన్ 1 ని యూజ్ చేసి సో ఈక్వేషన్ 1 ని హోమోజీనియస్ చేస్తున్నాం, ఈక్వేషన్ 2 ని యూజ్ చేసి. సో ఈక్వేషన్ 1 లో ఏముంది, సో స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్ చేస్తున్నాం. ax square plus by square plus cz square is equal to, so 1 ఉంది అంటే is equal to ఏంటి మనం 1 స్క్వేర్. ఓకే, is equal to 1 ని 1 స్క్వేర్ కూడా రాసుకోవచ్చు కాబట్టి 1 స్క్వేర్. సో ax square plus by square plus cz square is equal to, సో ఇక్కడ 1 వాల్యూ ఎంత lx plus my plus nz by p. సో అక్కడ కాబట్టి సో lx plus my plus nz by p హోల్ స్క్వేర్. సో అగైన్ సో డినామినేటర్ కూడా హోల్ స్క్వేర్ కాబట్టి సో p స్క్వేర్ వస్తుంది. ఈ p స్క్వేర్ ఇన్సైడ్ వెళ్తే మల్టిప్లికేషన్ ఉంది. p స్క్వేర్ ఆఫ్ ax స్క్వేర్ ప్లస్ by స్క్వేర్ ప్లస్ cz స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు lx ప్లస్ my ప్లస్ nz హోల్ స్క్వేర్. సో ఇక్కడ హోల్ స్క్వేర్ కాబట్టి ఇక్కడ కూడా ఈవెన్ కూడా డిగ్రీస్ ఏమైతే 2 అవుతుంది, ఇన్సైడ్ లో కూడా డిగ్రీ కూడా 2 ఉంది. ఓకే, సో ఈ రెండు మోడల్స్ ఎగ్జామ్ లో ఒకవేళ వస్తే మాత్రం ఈ 2 మోడల్స్ లో చేయండి. ఓకే, సో అర్థమైనదా? అర్థమైంది. రైట్. సో ఇక్కడ నుంచి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్స్. రైట్, చూడండి ఏముంది, డిటర్మినేషన్ ఆఫ్ క్వాడ్రాటిక్ కోన్ అండర్ గివెన్ కండిషన్స్. సో ఇక్కడ మళ్ళీ ఏం చేయాలి, గివెన్ కండిషన్స్ యూజ్ చేసి కోన్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఇప్పటి వరకు వచ్చిన ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని ఒక మోడల్ ఉంటాయి, ఇప్పటి నుంచి వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని ఒక మోడల్ ఉంటాయి. ఓకేనా, రైట్. సో షో దట్ ద జనరల్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఏ కోన్ passes through 3 axes is fyz plus gzx plus hxy is equal to 0. అంటే ఇక్కడ 3 యాక్సెస్ గుండా పోయే జనరల్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఏ కోన్ ఈస్ fyz plus gzx plus hxy is equal to 0. సో ఇది కొంచెం మీరు నోట్ లాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలరా. 3 యాక్సెస్ గుండా పోయే జనరల్ కోన్ ఈక్వేషన్ అంటే f of f into yz plus g into zx plus h into xy is equal to 0. Okay, right. So మామూలుగా జనరల్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ కోన్ ఏంటి, సో ద జనరల్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఏ కోన్ విత్ వర్టెక్స్ ఎట్ ద ఆరిజిన్ ఈస్ ax square plus by square plus cz square plus 2fyz plus
2g zx plus 2hxy is equal to 0. So it is a general equation of a cone with vertex at origin. Vertex అనేది origin అయినప్పుడు general equation of a cone అనేది ఇది. సో ఇప్పుడు ఏమంటున్నాడు, so this vertex passing, this cone is passing through the three axes. So three axes గుండా పోవాలంటే x axis గుండా పోవాలి, y axis గుండా పోవాలి, z axis గుండా పోవాలి. So let చూడండి, let x-axis is a generator. So x-axis అనేది జనరేట్ అయితే, so x-axis direction cosines ఏమవుతున్నాయి, so the direction cosines of x-axis is 1, 0, 0. So equation satisfy equation 1. So equation 1 అనేది x-axis గుండా పోతుంది కాబట్టి, so x-axis direction cosines ని ఈ పాయింట్ ని అనేది, సో ఈక్వేషన్ 1 అనేది సాటిస్ఫై చేస్తుంది కాబట్టి, సో ఈ పాయింట్ ని ఈక్వేషన్ 1 లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాం. సో సబ్స్టిట్యూట్ వస్తుంది, సో x వాల్యూ 1, y వాల్యూ 0, z వాల్యూ ఆల్సో 0. సో అప్పుడు ఇక్కడ a into 1 square plus b into 0 square plus c into 0 square plus 2f y value 0, z value also 0, 2g into z value 0, x value 1 plus 2h into 1 into 0 is equal to 0. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, సో ఈ టర్మ్ కూడా 0 అవుతుంది, ఈ టర్మ్ 0 అవుతుంది, ఈ టర్మ్ 0 అవుతుంది, నెక్స్ట్ ఈ టర్మ్ 0 అవుతుంది, నెక్స్ట్ ఈ టర్మ్ 0 అవుతుంది. అంటే a into 1 is a, so a is equal to 0. Next same other model, let y-axis is the origin, so the direction cosines of y-axis is 0, 1, 0 satisfies equation 1. So equation 1 లో కూడా మళ్ళీ సో 0, 1, 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. అప్పుడు ఏముంటుంది, ఓన్లీ y వాల్యూ మాత్రమే ఉంటుంది, అంటే y కోఆర్డినేట్ మాత్రమే అవుతుంది, y స్క్వేర్ కోఎఫిషియంట్ మాత్రమే అవుతుంది. y స్క్వేర్ కోఎఫిషియంట్ ఏముంది, b ఉంది కాబట్టి b వాల్యూ 0. ఓకే, సో సేమ్ అలాగే z axis also. So let z axis is generator, so the direction cosines of z axis is 0, 0, 1 satisfy equation 1. So you get g is equal to g, c is equal to 0. Okay, so a is equal to 0 వచ్చేసింది, b is equal to 0 వచ్చింది, c is equal to 0 వచ్చింది. So a is equal to 0, b is equal to 0, c is equal to 0. Substitute in equation number 1. So what is the equation? That is general cone. So ఇక్కడ a value, b value, c value రెండు మూడు వాల్యూస్ ఏం చేస్తున్నాం, సో 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే సో ఈ టోటల్ టర్మ్ ఏమవుతుంది, సో 0 అవుతుంది. అంటే ఏం మిగిలిందిగా 2fyz plus 2gzx plus 2hxy is equal to 0. సో అదే రిమైనింగ్. So 2fyz plus 2gzx plus 2hxy is equal to 0. So అన్నిటిలో 2 ఉంది కాబట్టి 2 కామన్. సో fyz plus gzx plus hxy is equal to 0. ఓకే, అర్థమైనా అందరికి అమ్మాయిలు? రైట్ రైట్. నెక్స్ట్ find the equation to the cone which passes through 3 coordinate axes as well as 2 lines. X by 1 is equal to y by minus 2 is equal to z by 3, comma x by 3 is equal to y by minus 1 is equal to z by 1. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏమంటుందో 3 కోఆర్డినేట్స్ గుండా పాసింగ్ కావాలి, నెక్స్ట్ ఈ 2 లైన్స్ గుండా కూడా పాసింగ్ అయ్యేటట్టు మనం కోన్ ఈక్వేషన్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకేనా, ఇక్కడ ఆల్రెడీ మనం 3 యాక్సెస్ గుండా ఫైండ్ అవుట్ వెళ్ళే కోన్ ఈక్వేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేసినాము. సో అదేంటి చూడండి, ద ఈక్వేషన్ టు ద కోన్ పాసెస్ త్రూ ద 3 కోఆర్డినేట్ యాక్సెస్ can be taken in the form f of yz plus gzx plus hxy is equal to 0. This is equation number 1. Now it is passing through the 2 lines. So ఇక్కడ x value ఎంత చేయాలి, 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి, y value -2, z value 3. సో ఫస్ట్ లైన్ కూడా పోయినప్పుడు సో చూడండి, the line x by 1 is equal to y by -2 is equal to z by 3 lies on equation 1. So the direction cosine, what is the direction cosine? 1, -2, 3 satisfy equation 1. So ఇక్కడ ఈ వాల్యూస్ సో డినామినేటర్ లో ఉన్న డైరెక్షన్ cosines అనేవి సో ఈ ఈక్వేషన్ ని సాటిస్ఫై చేస్తాయి. సో కాబట్టి x వాల్యూ 1, y వాల్యూ -2, z వాల్యూ 3 ని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాం. సో x వాల్యూ ఏముంది 1, సో కాబట్టి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ 2 yz, y వాల్యూ -2, z వాల్యూ 3. సో f into -2 into 3 plus g into zx, z value 3, x value 1. So g into 3 into 1 plus h into xy, x value 1, y value -2, h into 1 into -2 is equal to 0. So -2 into 3, -6 into f, -6f plus
3g minus 2h is equal to 0. This is equation number 2. So already equation number next this is equation number 2. So same model. So the line x by 3 is equal to y by minus 1 is equal to z by 1 lies on equation 1. So the direction cosines 3 comma minus 1 comma 1 satisfy equation 1. So again x is equal to 3, y is equal to minus 1, z is equal to 1 కూడా ఇక్కడ ఈక్వేషన్ 1 లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాం. సో చేస్తే మనకు ఈక్వేషన్ 3 అనే కండిషన్ వచ్చిందిరా. సో సాల్వింగ్ 2 and 3. సో ఇక్కడ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రా. ఇక్కడ ఈ ఈక్వేషన్ ఎలా సాల్వ్ చేస్తున్నామో చూడండి. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈక్వేషన్ 2 ని అలాగే రాస్తాం. ఏమొచ్చినది? సో చూడండి -6g plus 3f 3 -6f plus 3g minus 2h is equal to 0. నెక్స్ట్ ఈక్వేషన్ 3 ఏముంది? -f plus 3g minus 3h is equal to 0. సో ఒకసారి మనకు మ్యాట్రిక్స్ చూడండి రా. సో ABCD ఉంది అనుకుందాం. సో what is the determinant? So that is AD minus BC. So దీని determinant ఏమనొచ్చు? సో క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ A into D minus BC. సో determinant ఏమొస్తుంది? AD minus BC is the determinant. ఓకేనా? సో ఇక్కడ చూడండి రైట్. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం? F by అన్నప్పుడు F ని క్లోజ్ చేయాలరా. F by అన్నప్పుడు F క్లోజ్ చేయాలి. F క్లోజ్ చేస్తే సో ఇది A B C D అనుకుందాం. ఓకే. సో ABCD అనుకుందాం. ఓన్లీ ఈ G వాల్యూ H వాల్యూస్ రాయదురా. ఓన్లీ కోఎఫిషియంట్స్ మాత్రమే మల్టిప్లికేషన్ చేయాలి. రైట్. సో F by అన్నప్పుడు F క్లోజ్ చేస్తున్నాం. రిమైనింగ్ అనేది ABCD మోడల్లో మ్యాట్రిక్స్ మోడల్లో ఉంది. సో దీని డిటర్మినెంట్ ఏంటి? AD minus BC. సో -3 into 3. సో A into D కదా, AD కాబట్టి సో 3 into -3 that is -9. ఓకే. నెక్స్ట్ మైనస్ ప్రిన్సిపల్ లో మైనస్ ఉంది కాబట్టి మైనస్ BC. BC చేస్తే ఎంత వచ్చింది? 2 -2 into 3 -6. ఆల్రెడీ ఇక్కడ మైనస్ ప్రిన్సిపల్ లో మైనస్ కాబట్టి మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ప్లస్ 6. సో దట్ ఈస్ -9 + 6. అర్థమైనదిరా అమ్మాయిలు? ఇక్కడ ఎలా వచ్చింది? రైట్ అర్థమైంది. రైట్. సో F by అన్నప్పుడు సో ఇది చేసినాం. నెక్స్ట్ G by అన్నప్పుడు ఇక్కడ G by తీసుకోవద్దు, -G by తీసుకోవాలన్నప్పుడు సో -G by తీసుకుంటాం. నెక్స్ట్ G క్లోజ్. ఒకటేమో F by -G by ఇంకోటి H by. పాజిటివ్ నెగిటివ్ పాజిటివ్. ఓకే. సో -G by అన్నప్పుడు G క్లోజ్ చేస్తున్నాం. నెక్స్ట్ సో ఇది చూడండి ABCD మోడల్లో ఉంది. అగైన్ AD minus BC. సో -6 into -3 సో -6 into -3 మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ప్లస్ అవుతుంది. 6 3 జా 18. సో ఇక్కడ 18. నెక్స్ట్ BC. సో BC వాల్యూ ఎంత ఉంది? సో -2 into ఇక్కడ కోఎఫిషియంట్ ఏం లేదు అంటే -1 ఉన్నట్టు -2 into -1. సో -2 into -1 is సో దట్ ఈస్ 2. ఆల్రెడీ ఇక్కడ మైనస్ ఉంది కాబట్టి -2. ఓకే. సో నెక్స్ట్ H by అన్నప్పుడు ఏం చేయాలి? H క్లోజ్ చేస్తున్నాం. సో రిమైనింగ్ ABCD. ఓకే. రైట్. సో AD minus BC. సో -6 into 3 -18. సో minus BC. BC is -1 into 3 -3. ఆల్రెడీ ఇక్కడ మైనస్. సో టోటల్ +3. సో ఇక్కడ కాబట్టి ఇక్కడ +3. సో F by సో -9 + 6 that is -3. సో -G by సో 16 వస్తుందా కాబట్టి G by -16 రాస్తాం. ఓకే. నెక్స్ట్ H by సో -18 + 3 కాబట్టి -15. అంటే F వాల్యూ ఎంత అన్నట్టు? -3, G వాల్యూ -16, H వాల్యూ -15. సో F వాల్యూ, G వాల్యూ, H వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ ఇన్ ఈక్వేషన్ 1. సో ఈక్వేషన్ 1 ఏంటి? రైట్. ఇగో F వాల్యూ F into YZ + G into ZX + H into XY. సో ఇక్కడ F వాల్యూ, G వాల్యూ, Z H వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే వచ్చింది రిక్వైర్డ్ కోన్. ఓకే. అర్థమైనా అందరికి? అర్థమైంది సార్. రైట్. సో సేమ్ మోడల్లో సో ఈ ప్రాబ్లం నెక్స్ట్ రేపు చెప్పుకుందాం లేండి.